सदका इस पावन पवित्र अमृत बाणी विचों 8वीं अष्टपदी उहदे 3 पदे आपां सांझे कीते ने। ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਦੇ लक्षण सतगुरु सानू दस रहे ने ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ लक्षण जीवन विच साडे भी होण, साडा भी लक्ष्य संपूर्ण हो जाए। लक्षण सामने ने तां लक्ष्य प्राप्त हुंदा है। तो गुरुदेव किरपा बख्शिश करन, महान वडियाई ब्रह्म ज्ञान दी सतगुरु साडे सामने रखते ने। विचार नाल जुड़ना करिए। प्यार शरधा सत्कार नाल सारी संगत फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। मालक वाहिगुरु काल पुरख विच अभेद ब्रह्म ज्ञान की जो अवस्था है, एक ऊपर आस, उहदा जीवन कदे भी निराशता विच नहीं आउंदा जिहदी आस एक ते हुंदी है। ते जिन्ने मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसकै दिए रहे अघाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए। इस अवस्था नूं माणिया। गुरुदेव आखदे ने फिर ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, उहदा विनाश नहीं कदे भी हुंदा। जिहदा निवास मालक दे विच है, उहदा विनाश नहीं होया। जिहड़ी नदी दा निवास समुंदर च हो गया, हुण उहदा विनाश नहीं हो सकदा। किसे छपड़ी नूं पानी नूं सुका सकता है सूरज, छप्पड़ सुक जाएगा, टोबा तलाब सुक जाएगा। जिहड़ी नदी दा निवास समुंदर हो गया, उहदी होंद मिटण वाली नहीं। जिहड़े रब दे प्यारे मालक वाहिगुरु विच निवास कर गए, उन्हां दा विनाश भी नहीं होया। नहीं तो मड़ियां दी मिट्टी पता नहीं किन्नियां क दे तन खा गई है, किन्नियां क दी होंद संसार तो मिट गई है। जिमी खा गई आसमां कैसे कैसे, यहाँ से मिट गए निशान कैसे कैसे। किन्नियां दे नामों निशान मिट गए, ब्रह्म ज्ञानियां दे नहीं मिटे। भगतां दे, गुरमुख जनां दे, रब दे प्यारियां दी होंद नाश वाली नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा। गरीबी दा अर्थ है निम्रता, अंदर तो मन नीवा रहना। होएगा बहुत कुछ जीवन च, पर वो गरीबी च समाए रहे। आ गुरुदेव किन्ना मानवता दा भला करन वाले गरीबी च समाए रहे। नानक नीच कह विचार, ये गरीबी है। कौन है नानक? सतगुर अपने आप नूं की कह रहे ने? नानक नीच। नानक दे कक्के नूं भी औंकड़ है, नीच दे चचे नूं भी औंकड़ है। साहब ने अपना विशेषण रखे नीच। हुण सतगुर तो वड्डा ते कोई हो नहीं सकता। किड्डे महान तो महान, वड्डे तो वड्डे सतगुरु अपने आप नूं दास, जन, गरीब, विचारा, नीच आखदे ने। यह है ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह। नहीं तो साडे कोलों कई बार एक पाठ नहीं सांभिया जाता, एक लंगर लाया नहीं सांभिया जाता साडे कोलों। हाँ, धर्म का कर्म इसे वास्ते करना सी, सेवा इसे वास्ते करनी सी, निम्रता आ जाए, गरीबी आ जाए। नहीं तो जोड़े झाड़न वाले जोड़े मारते ने, बड़े जोड़े चलते हैं, क्योंकि गरीबी समाहा की अवस्था नहीं बनी। ढैण नहीं आए सी, कुछ बनन आए सी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਆਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਨੀਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਅਰਥਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਟੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਕੀ ਆਵਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਟੁੱਕਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਅਰਥਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਅਰਥਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਓਨੇ ਕੁ ਬੋਲਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਦੋ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੰਡਲ ਟੁੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੰਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੀਂ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਮਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ।
ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਵਰਤਦਾ, ਧੰਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ। ਤੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗਏ। ਖੁਰਾ ਧੋਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਰਾ ਧੋਤਾ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਘਿਓ ਡੋਲਿਆ, ਘਿਓ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਕਰੋਗੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਪਾਠ ਆਏ, ਉਹ ਨਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ
बहुत ठहरा है उस जीवन के अंदर। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला। ब्रह्म ज्ञानी कोल जदों भी हुंदा है भला ही हुंदा है, भला ही भला वरते। ब्रह्म ज्ञानी के जीवन च बुरा वरत्या ही नहीं। आ सतगुरां दे ते जंग लड़ने भी भले का प्रतीक है, तलवार भी भले च ही चलनी है। सतगुर का तीर चलता है वह भी भला करता है। उस जदों पैंदे खां डिग्गा सी, साहब ने कहा पैंदे खां मां ना कह, ढाल नाल छां कीती, पैंदे खां डिग गए। साहब कहंदे पैंदे खां अल्लाह कह, अल्लाह हुण याद कर अपने अल्लाह। पैंदे खां कहन लगा सतगुरु मौत आई हुण समझ आई है, तुसीं हो हुण अल्लाह कहण दी भी जरूरत नहीं, लगदा है तुसीं वार करके मैनू तार दिता है, तुहाडे हत्थों मर रहे हैं, हुण मैं दोजक दी अग विच नहीं सड़ना। गुरु सोध दिंदा है, भला है। गुरु दे कोल जो कुछ वरते जिन्नियां जंगां नहीं ते तीन चीज़ां हुंदियां ने, ज़र जोरू जमीन। रब दे प्यारे कोल ज़मीर है, उत्थे धर्म है, उत्थे परोपकार है। तो जिथे ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। फल सहित आजीवन हुंदा है, कई बार फल नहीं होंदे। आजीवन का तन दे फल ने साडे कोल, चीज़ां पदार्थ औलाद तन की श्रृंखल है। आत्म का फल नहीं, आनंद आत्म का फल है। तन की किसी प्राप्ति चो आनंद नहीं होना, याद रखिए। हाँ सुख मिल सकता है, सहूलत मिल सकती है। आनंद है वो आत्म की मिलाप है, गुरु नाल आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। वो कई बार असी संसारक रूप अंदर फलदायक हो जाने हैं, अंदर बिल्कुल वीरानगी रहिंदी है, कोई आनंद नहीं, कोई सहज नहीं, कोई खेड़ा नहीं। रब दा प्यारा ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, फल दे नाल भरिया है। किन्ना आनंद, किन्ना विकास, किन्नी बेपरवाही, किन्नी चढ़ती कला, कितनी सेवा, कितना परोपकार, कितना नाम है उहदे जीवन दे अंदर। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। गुरुदेव कहंदे ब्रह्म ज्ञानी दे नाल सारियां दा उधार है। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। सारे संसार का उद्धार करता है ब्रह्म ज्ञानी। जिन्हें जिन्हें जपिया है उदा मार्ग अपनाया है, गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करता है जो भी। तो ब्रह्म ज्ञानी दे नाल सगल उद्धार, सारियां दा उद्धार है। वो बेड़ा तैयार हुंदा है पर चढ़ते नहीं सारे। की करे ब्रह्म ज्ञानी भी, आउंदे नहीं सारे, शरण नहीं कबूलते। ਉਹਦੇ पद चापां ते तुरदे नहीं सारे। की करिए राह कहीं राही कहीं रहबर कहीं, यूं भी भला मंजिल मिली है कहीं। गुरु किधर कहंदा असीं किधर तुर पए। नैविगेशन कुछ दस रहा, गड्डी होर किसी पासे पहुँचा ली, डैसटीनेशन नहीं मिलना। फिर इस वास्ते जे ਜਿਹੜੇ पूरने पाए ने रब दे प्यारिਆਂ ने, उन्हां ने ते तख्तां नूं कहा भी सानूं लोड़ नहीं है, तो असीं कहा भी रहना ही मेरे को चाहिए। किन्नी पकड़ बन गई। तो रब दा प्यारा ब्रह्म ज्ञानी उद्धार करता है, बेड़ा पार लंघाउंदा है। पर बेड़े ते चढ़े तो सही कोई, उहदे ते बैठना भी पएगा, अपने आप नूं उहदे हवाले करना पएगा। तो ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन च बड़ी विशालता है। आप दा नहीं, सब दा उद्धार करदा है। क्योंकि जिन्हें अपने जीवन चों विकारां दा, वासनावां दा नाश कीता है, फिर दूजे दा भी बहुत भला करेगा। तो सारा संसार ही पार लंघ जाता है जिन्हें जपिया ध्याया आखा मनिया। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग
ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਇੱਕ ਹੈ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਤਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਗਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੰਗ ਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੰਦ ਘਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਵਰਤ ਲਏ, ਸੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਬੁੱਧ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਸੰਗ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਬੜਾ ਸੰਗ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਮੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਐਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ। ਤਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਹਾੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਪੱਥਾ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਦਰਖਤ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਪਹਾੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਡੋਲਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ। ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾਦ ਦਾ ਜੋਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ ਭਾ, ਨਾ ਸਾਕੈ ਗਾਲੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਜਾਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਤਨ ਜਾਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗਣਾ? ਅਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਵੀ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੱਸ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਧੀਏ ਉੱਠ, ਤੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗਣੇ ਨੇ? ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ, ਪੰਛੀ ਜਾਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਲੋ 7-8 ਘੰਟੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀਂਦ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੁਖਾਂਤ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਦੇ। ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੂੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੜੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤੀ ਮੇਰਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜੀ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਗਤ,
त्याग दिता उन्हें। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद। साडे मन चों वेखो की कुछ निकलदा है, कदे नोट करिया करो। मान लो सारा दिन नोट करना होए कापी ते अज की मैं सोचे, मेरे ख्याल दोबारा नहीं पढ़ सकांगे आप। या सोचदा है मेरा मन, आ कुछ निकल रहा है मेरे मन दे विचों, दोबारा साडे कोल नहीं पढ़िया जाना, दूजे नूं ते की सुणावांगे असीं। रब दे प्यारे दे अंदर बिल्कुल मलीनता नहीं है। मेरे साहब कहंदे मन मन दे विच परमानंद, परम आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, कोई भै नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई छल नहीं, पूर्ण आनंद है। ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी दे हिरदे रूपी घर दे विच सदा आनंद है। घर एक शरीर दा घर है, एक वो घर जिहड़ा शरीर दे विच है, जिथों शरीर एक शरीर रूपी घर च जिथे असीं रहने, एक वो घर जिथे साडा शरीर रहिंदा है। वो भी ते जिस घर च साडा शरीर रहिंदा है, उहदी ते बंदे नूं फिक्र है भी घर च आ चीज़ चाहीदी है, आ चीज़ नहीं चाहीदी, उहदा ते फिक्र है बंदे नूं। जिस घर च साडा शरीर रहना, पर जिहड़ा शरीर दे विच साडा असीं आ, जो उहदा बंदे नूं फिक्र ही नहीं आया। जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे। ते जिहड़ा साहिब कहंदे असल सी, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है, उहदा पता ही नहीं लगा। बाहर दा वेड़ा रोज़ साफ करदा है, मन निर्मल कीता नहीं, तां ही नितनेम तां ही सी, संगत तां ही सी। आ संगत विच तां ही आए आ, जिंदगी दा मन दा मैली चादर धो सकी असी, शब्द दे पोचे दे नाल साफ कर सकी। तो जिस रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन दे अंदर कितनी निर्मलता आई है, उहदे घर सदा आनंद है, खेड़ा है, हिरदे अंदर विचार अंदर। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। ब्रह्म ज्ञानी दा निवास सदा सुख च है, सहज है, अडोलता च है। तो मेरे साहब आखदे ने, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी दा विनाश नहीं होया। मैनू कहण देना, उन्हां दियां मड़ियां चों भी जीवन मिलदा पिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जिथे खून का कतरा भी डुलिया, उत्थे भी सिक्ख्या मिलती पई है। जिथे जिथे मेरे सतगुर का शीश टेक के आया है, दिल्ली तो गुरुद्वारा शीशगंज साहब, ਉਹ ਤਰਾਵੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਲੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ। बड़े ने जिहड़े जिउंदियां भी कुछ नहीं सवार सके, बड़े ऐसे ने शरीर नहीं तां भी सवारते पए ने। वो रब दे भगत मुरीद जन, उन्हां दे शरीर नहीं रहे पर वो सदीवी ने, उन्हां दा विनाश नहीं होया। सो कईयां दा 1000 साल दा जीना भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई वेखो साहबजादे 5 साल 7 साल, किन्नी कुछ उम्र सी, अज तक मानवता नूं सेध दे रहे हैं, अज तक जीना सिखा रहे हैं, रहना सिखा रहे हैं, निरभैता सिखा रहे हैं, चढ़दी कला सिखा रहे हैं। कोई गल नहीं पलिया, कोई गल नहीं, माँ रोई ना, माँ घबराई ना, कोई नहीं माँ तैनूं ते सानू कोई विछोड़ थोड़ा सकता है, कोई नहीं माँ जिथे चले उत्थे फिर तेरी गोदी होएगी, दादे दी गोद होएगी। ये बोल एवें नहीं, बड़ी गहराई, बड़ी बेपरवाही, बहुत चढ़दी कला। रब दा प्यारा ब्रह्म ज्ञानी, मैं पहलों बेनती की, जेड़ी नदी समुंदर च रल गई, जिहदा निवास समुंदर च हो गया, उहदा दायरा बहुत वड्डा बन जाता है।
ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬੇਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਬੇਤਾ, ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕ ਵੇਖਣੀ ਹੋਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਓਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਖੂਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ। ਤੋ ਆਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਛ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਲੈ। ਤੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਤਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਲੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੁੜ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਦ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝਗੜਦਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਾਰ 'ਚ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ 4 ਡੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਡਰਮ ਭਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30-33 ਟਨ ਦੀ ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਜੇ ਰੱਬ ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30-33 ਟਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੇਲ ਮਛਲੀ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੱਬ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। RIP, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗਵਾਚੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਚਿੰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਲਾਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੇੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭਜਾਉਣੀਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਤਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਵਲ ਲਾ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਲਕ ਵੈਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ, ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੁਮਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਢੱਕਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਅੱਜ PhD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ, ਮਿਲਾਪ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ। ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਭਣ, ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਛਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਲੱਭੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਜਗਿਆਸਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲੈਣ ਭੱਜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲੀ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲਿਆਈਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਚੋਲੇ ਦੀ, ਧੜੇ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ